Okay, so in second chapter we have started the first point, that is attenuation. So can anyone tell what is the meaning of attenuation? Attenuation means what? Yesterday we have started that point, no? Loss of signal. So whatever is the total loss in the optical fiber because of all the losses, whatever is the combined effect, that is called as the attenuation. Okay, and attenuation formula we have seen. Also we have calculated the attenuation as well as the term attenuation constant. So total attenuation divided by length of the fiber, that is giving you the attenuation constant, and unit of attenuation is decibel. And what is unit of attenuation constant? Decibel per kilometer. Okay, so that things we have seen, and this numerical also we have solved. So you just practice that numerical. So in John M. Senior book, that soft copy I will check. Somebody please remind me today. If soft copy of the book, I think I have uploaded in your study material. Still, if it is not there, you can tell me. I will check and I will upload. John M. Senior, the language of the book is somewhat difficult, but whatever is the syllabus, that is as it is from that book, except the last chapter that I will tell at that particular time. Okay, and DC Agarwal book you have to use for last chapter, and for all remaining chapter you have to use this John M. Senior. Okay, so this point we have started yesterday. Absorption losses. Now what is the meaning of absorption? Some amount of light when the fiber, suppose this you consider as fiber, so त्या fiber मधून information transmit होत असताना some amount of information it is absorbed by the fiber itself, that is called as the absorption loss. Now no doubt absorption is related with internal mechanism of optical fiber, that is not because of some external parameters like atmospheric effects or pressure on that, but it is because of the inner material of the optical fiber cable or the fabrication process whatever is used for manufacturing of optical fiber cable. त्याच्या internal structure शी related आहे. When we use the word absorption, first thing you remember, it is related with the internal parameters of the optical fiber. So there are two types in the absorption losses. स्टेप बाय स्टेप लक्षात घ्या काय डिफरन्स आहे तो प्रत्येक लॉसेस मधला. सो absorption losses. So material, these absorption losses are also called as material absorption losses. दोन्हीचा अर्थ सेमच आहे, कारण जे काय absorption होते ते कशामुळे होते, त्या फायबरच्या मटेरियल मुळे. ओके, सो मटेरियल absorption losses, and first thing what is given, material absorption is caused by absorption of photons within the fiber. Photons is nothing but light. So light is absorbed in the fiber, that is the main reason for this material absorption losses. Then when a material is illuminated, photons can make the valence electrons of an atom transition to higher energy level. आता हे जे आहे हे ह्यातले internal part त्यांनी दिलेला आहे. But main thing here, so this part again we are going to see in detail in the laser. पण फक्त आता इथे एवढं लक्षात ठेवा की त्याच्यामध्ये absorption means some amount of light is going to be absorbed in the fiber. मग ती कशामुळे होऊ शकते, त्याच्यामध्ये atoms are present in any material. So when it gets heated, absorption मुळे त्या मटेरियल मध्ये heat generate होते. Means that may not be noticeable, but some amount of heat is generated in the material because of the absorption. आणि त्याच्यामुळे त्या मटेरियल मध्ये जे थर्मल vibrations create होतात. Because of that thermal vibrations, the position of the atom may get
changed, and because of that internal process the absorptions are taking place. हे झालं त्याचं बेसिक कन्सेप्ट ऍब्सॉर्प्शनचा. आणि परत त्याच्यामध्ये दोन टाइप आहेत, इंट्रिन्सिक आणि extrinsic. So that we are going to see in detail. Okay, so here again I will refer the notes only for this particular point, because the notes are, I have referred the points exactly from the book. त्यामुळं हे पण पॉइंट्स बरोबर आहेत पीपीटी मधले, पण टेक्निकल टर्म्स ज्या तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहेत that are available in the notes. And also I will tell you that which particular words you are supposed to write. I am showing you these notes because this is one diagram, it is given in the book that I have taken in the notes. तर ह्या डायग्राम मध्ये काय आहे की एक ओव्हरऑल समरी आहे लॉसेसची. ऑप्टिकल फायबर मध्ये जे लॉसेस आहेत त्याची ओव्हरऑल एक समरी आहे. मग काय काय आहे ह्या ग्राफ मध्ये? Actually this is having x axis, y axis, and again here some parameter they have taken. So at last I will summarize this graph. फक्त आता ह्याच्यावरती कुठले लॉसेस आहेत तुम्ही बघू शकता. रेलिन स्कॅटरिंग लॉस इज गिवन, अल्ट्राव्हायोलेट ऍब्सॉर्प्शन इज गिवन, इन्फ्रारेड ऍब्सॉर्प्शन इज गिवन. म्हणजे कुठल्या पद्धतीने कुठल्या वेव्हलेंथ रेंज मध्ये कुठले लॉसेस ऑकर होतात ते ह्या ग्राफ मध्ये समराइज केलेले आहे. आता लॉसेस मध्ये सुद्धा there are types that at low wavelength specific losses will take place, at high wavelength some other losses will take place. जसं आपण नॉइज मध्ये बघितलं होतं, there are two types, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज अँड इंटरनल नॉइज. मग प्रत्येक नॉइजच्या मागे रिझन काय होतं, वेगळं होतं. ऑल द टाइप्स ऑफ नॉइज आर नॉट प्रेझेंट इन इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस, whereas all the types of noise are not present in the ऑप्टिकल डिव्हाइसेस. ते सगळं आपण बघितलं होतं. प्रत्येक नॉइजचं रिझन वेगळं आहे आणि त्याचं रिडक्शन मेथड ते आपण बघितलं होतं. सिमिलरली इन केस ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फायबर ऑल्सो, एकाच वेव्हलेंथ रेंज मध्ये सगळे लॉसेस ऑकर होतील का? नाही. सो जसं आपण इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन मध्ये फ्रिक्वेन्सी हा मेन पॅरामीटर कन्सिडर करतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम वी हॅव सीन फ्रिक्वेन्सी रेंजेस, infrared frequency, then low frequency, high frequency, those are allotted for specific application. For example, that high frequency band that is specifically kept for radar or microwave engineering related application. आता मायक्रोवेव्ह ऍप्लिकेशन तुम्ही लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये डिझाईन करू शकत नाही, बिकॉज that specific band it is provided for the application. मग आपल्या जे डोमेस्टिक किंवा अर्थच्या जवळच्या लेअर मध्ये जे ऍप्लिकेशन यूज होतात जनरली, दोज आर बेस्ड ऑन द लो फ्रिक्वेन्सी, देअर यू कॅनॉट गो फॉर हाय लाईक दॅट. मग जसं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये फ्रिक्वेन्सी हा मेन पॅरामीटर आहे, सिमिलरली इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम वेव्हलेंथ इज मेन पॅरामीटर. आता आपण एखाद्या इलेक्ट्रिकल सिग्नलला कसं स्पेसिफाय करतो, व्हॉट इज इट्स फ्रिक्वेन्सी, व्हॉट इज इट्स व्होल्टेज. Similarly, for optical signal, you represent that optical signal in terms of wavelength. Always you remember what is the specific parameter for light. Light ला कशाने आयडेंटिफाय करतो आपण, त्याच्या wavelength ने. It is not having frequency. Ideally, it will have the wavelength. मग प्रिझम मध्ये काय होतं, आता लाईटचा कलर हा कशावरून डिसाइड होतो, त्याच्या wavelength वरून. Whatever is the color of light, that is decided by its wavelength. Okay, so I will just show you just for your additional information. So here if you see wavelength of white light, if you check, बघा आता इथं. आता ऍक्च्युअली जेव्हा आपण व्हाईट लाईट म्हणतो तेव्हा इट कन्सिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्ड लाईट. प्रिझमचा एक्सपेरिमेंट तुम्ही बघितलं असेल, or you might have studied that concept. When you pass the light ray through prism, it gets diffracted into number of colors, because white light is composing of other colors of light in itself. So wavelength, so wavelength of white light इथं दिलेली आहे बघा. किंवा आपण जर इथं बघितलं wavelength of this blue light, बघा आता इथं प्रत्येक लाईटची एक स्टँडर्ड वेव्हलेंथ त्यांनी दिलेली आहे. म्हणजे एखाद्या ऑप्टिकल सोर्स मधून इमिट होणारी लाईट
कुठल्या कलरची आहे हे सुद्धा कशावरून कळतं, त्याच्या वेव्हलेंथ वरून कळतं. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये कुठलाही ग्राफ बघताल तेव्हा त्याच्यामध्ये जसं इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये आपण फ्रिक्वेन्सीनी स्पेसिफाय करतो तसं इथं कुठल्याही स्पेसिफाय केलेलं असणार आहे वेव्हलेंथनी. लॉसेसचं पण तसंच आहे. एका ठराविक वेव्हलेंथ पर्यंत as the wavelength is increasing, attenuation is decreasing. But once that particular wavelength it is crossed, wavelength सोबत परत attenuation losses सुद्धा increase होतात, and this is called as the cutoff wavelength. म्हणजे this all the things we have to understand, but for understanding the losses, this at least one concept you should understand, cut off wavelength. म्हणजे कट ऑफ म्हणजे काय, एक फिक्स व्हॅल्यू आहे. आता इथं बघा हा ग्राफ जर तुम्ही बघितला तर ह्या ऍक्सिस वर काय दिसतंय आपल्याला, दिस इज वेव्हलेंथ. वेव्हलेंथ इन टर्म्स ऑफ मायक्रोमीटर. लेफ्ट टू राईट दॅट वेव्हलेंथ इट इज इन्क्रीजिंग. आणि हे जे आहे वाय ऍक्सिस वरती हे काय आहे, अटेन्युएशन. आणि हे ऍक्च्युली दिस इज ओरिजिनल एक्स ऍक्सिस. ऍक्च्युली हिअर इट इज गिवन फोटॉन एनर्जी. म्हणजे 3 पॅरामीटर कंपेअर करून इथं ग्राफ काढलेला आहे. दिस काइंड्स ऑफ ग्राफ्स आर ऑल्सो देअर, नॉट ओनली एक्स और वाय बट थर्ड पॅरामीटर इज ऑल्सो कन्सिडर्ड. मग आता इथं बघा ही लाईन डिक्रीजिंग आहे. ही जी आहे हा जो असा तुम्हाला व्ही सारखा शेप दिसतोय इथं, हा दिसतोय का, दॅट इज मेन ओव्हरऑल अटेन्युएशन इन द फायबर. मग कसं आहे अटेन्युएशन बघा, वेव्हलेंथ वाढल्यावर काय होतं अटेन्युएशन ह्या रिजन मध्ये, डिक्रीज होत आहे. आता इथं अटेन्युएशन दिलेलं आहे 10⁻², 10⁻3, 10⁻1, 1, 3, 10. हे व्हॅल्यूज कन्सिडर करू नका तुम्ही, तुम्हाला काय हा ग्राफ काढायचा नाही एक्झाम मध्ये, पण ह्यातल्या काही टर्म्स आहेत दॅट यू शुड अंडरस्टँड फॉर द लॉसेस कन्सेप्ट. आता इथं बघा वेव्हलेंथ वाढली की अटेन्युएशन काय होतंय, डिक्रीज होतंय. इथं 0.7 मायक्रोमीटरला समजा इथं 7 आहे, 0.8 ला काय झालं ते 2 झालं, 0.9 ला सपोज इट इज 1, हिअर इट इज अगेन रिड्युस्ड. सो अप टू पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ, with increase in the wavelength attenuation is decreased, but as the particular wavelength it is crossed, suppose आता इथं किती आहे बघा, ही वेव्हलेंथ दिसते तुम्हाला, let us say it is 1.6 मायक्रोमीटर. मग 0 पासून 1.6 मायक्रोमीटर पर्यंत वेव्हलेंथ वाढली की अटेन्युएशन काय होतंय, कमी होतंय. बट आफ्टर दॅट पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ, as the wavelength is increasing, attenuation is also increase, and that wavelength is called as cut off wavelength for every fiber. प्रत्येक फायबरला ती एक स्पेसिफिक वेव्हलेंथ असते. मग आपण त्याचं ऑपरेशन जर 1.6 च्या खाली ठेवलं तर अटेन्युएशन काय असेल त्याचं, कमी असेल. 1.6 पेक्षा जास्त ऑपरेटिंग वेव्हलेंथ मध्ये त्याला यूज केलं तर काय होईल, त्याचं अटेन्युएशन वाढणार. म्हणजे दिस कट ऑफ वेव्हलेंथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर वेव्हलेंथ सिलेक्शन ऑफ एनी ऑप्टिकल फायबर. ओके, सो दॅट वन कन्सेप्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड हिअर. मग जर कट ऑफ वेव्हलेंथच आपण कमी रिजन मध्ये ठेवली तर त्याच्यामधला लॉस काय होईल, ऑब्विसली लॉस विल बी लेस. ओके, सो दॅट इज द मेन पॉइंट. सो वी विल सी दिस ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस. आता मेन कन्सेप्ट आय एम रिपीटेडली टेलिंग यू, ऍब्सॉर्प्शन म्हणलं की ते फायबरच्या आतमध्येच आहे. देर इज नो एनी एक्सटर्नल पॅरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस. पण ऍब्सॉर्प्शन मध्ये परत जे 2 टाईप आहेत, इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक. ह्याच्यामध्ये इंट्रिन्सिक लॉसेस आर रिलेटेड टू मोर इनर कंपोनंट ऑफ द ऑप्टिकल फायबर. फायबरच्या आतमध्ये असले तरी इंट्रिन्सिक आहे ते, इट इज मोर रिलेटेड विथ द इंटरनल मेकॅनिझम इन द ऑप्टिकल फायबर. मग इंट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शनला काय रिझन आहे इथं, कॉज्ड बाय इंटरॅक्शन विथ 1 or 2 मोर कंपोनंट्स ऑफ द ग्लास. आता ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग साठी प्रोसेस मी तुम्हाला सांगितलेली की वेगवेगळ्या मटेरियलचे काय कार्बोहायड्रेट्स, ऑक्साइड्स ह्याच्या पावडर एका क्रुसिबल मध्ये, दॅट डायग्राम ऑल्सो आय हॅव शोन यू, that are put in the particular crucible and that is heated up to very high temperature.
Okay, instead of going for these notes, I will just show you that diagram also for your information. त्याला म्हणतात लिक्विड फेज डिपोजिशन टेक्निक. कारण पहिल्यांदा जो ग्लास मिळतो आपल्याला तो कुठल्या फॉर्म मध्ये असतो, लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो. ओके, सो लिक्विड फेज डिपोजिशन टेक्निक फॉर ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग. I will just show you that diagram. This is the diagram for this liquid phase deposition technique. This is the diagram. Probably I am not able to get it properly. आता इथं हे जे मेन क्रुसिबल आहे ह्याच्यामध्ये हे इथे एक तुम्हाला इनपुट साठी त्याच्या एक इनलेट दिसतंय. मग ह्या इनलेट मधून ऑक्साइड कार्बोहायड्रेट्स ह्या मटेरियलच्या अल्ट्रा प्युअर पावडर त्याच्यामध्ये मिक्स केल्या जातात. अँड दिस मटेरियल इट इज हिटेड अप टू व्हेरी हाय टेम्परेचर. मग त्याच्यामध्ये इंटरनल केमिकल रिएक्शन होऊन आपल्याला तिथं SiO2 तयार होतो. SiO2 इज नथिंग बट द सिलिका अँड सिलिका इज रिप्रेझेंटिंग द ग्लास. आणि हे फॉर्म झालेला ग्लास परत इथं आपण त्याच्यामधून मीन्स बाय पासिंग कूल एअर थ्रू दॅट इट इज फ्रोझन अँड वी आर एबल टू गेट द सॉलिड ग्लास. ही मेथड आहे स्टँडर्ड. मग ती ग्लास तयार होत असताना तिथे ज्या काही केमिकल रिएक्शन होतात त्या केमिकल रिएक्शन मुळे जे ऍब्सॉर्प्शन होतं दॅट ऍब्सॉर्प्शन इट इज कॉल्ड एज द इंट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन. ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द ग्लास because of the internal reaction between the components present, whatever is loss taking place, that is called as the intrinsic absorption losses. Okay, so that is the first type of loss. It is mainly due to basic structure in the infrared region wavelength. म्हणजे मटेरियलचं जे स्ट्रक्चर आहे ग्लासच्या त्याच्यामधल्या इंटरनल केमिकल रिएक्शन मुळे हा इंट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन लॉस ऑकर होतो. ओके, सो दॅट इज द main concept in the intrinsic absorption loss. And when you consider that intrinsic absorption loss, it takes place in the ultraviolet region. Ultraviolet region म्हणजे कुठला region? That is given in the graph. आता हे शब्द तुम्ही ऐकले असतील, ultraviolet rays and all that. So ultraviolet region, this is region up to 10 micrometer वेवलेंथ. म्हणजे 10 मायक्रोमीटर वेवलेंथ पर्यंत ही अल्ट्राव्हायोलेट ऍब्सॉर्प्शन ची लाईन तुम्हाला दिसते बघा. ह्या वेवलेंथला इथं ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस जास्त आहेत आणि पुढे पुढे काय होतात ते कमी होतात. सो दिस इंट्रिन्सिक लॉसेस टेक प्लेस इन द अल्ट्राव्हायोलेट रिजन. दॅट इज वन मोर पॉइंट दॅट यू हॅव टू कन्सिडर. मग ते कशामुळे होतं ते त्यांनी त्याच्यातली इंटरनल स्ट्रक्चर दिलेले आहे, ते काय तुम्हाला लिहिणं गरजेचं नाही. ओके, and then again absorption is less in absorption is in the ultraviolet wavelength region. So that is up to 1.3 micrometer. So whatever are the losses, these intrinsic losses, the effect of both this process may be minimized by suitable characteristics of core and cladding in some non-oxide classes. म्हणजे आता हा इंटरनल मटेरियल स्ट्रक्चर मुळे प्रोड्यूस होणारा ग्लास आहे, सॉरी प्रोड्यूस होणारा लॉस आहे. तर हाऊ यू कॅन मिनिमाइज दॅट पर्टिक्युलर लॉसेस बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द ग्लास मटेरियल्स और बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर ग्लास इन द प्युअर फॉर्म and by avoiding the reactions which may result in the losses of the fiber, that can be minimized. And again one more type of glasses are preferred to minimize this kind of losses, that is फ्लोराइड अँड फ्लोराइड ग्लासेस. ते ग्लासेसचा टाइप आहे. त्या टाइपचे ग्लास जर तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग साठी यूज केले तर दिस इंट्रिन्सिक लॉसेस आर रिमूव्ह. ओके, सो वी आर नॉट सपोज टू सी इन डिटेल फॉर दिस सब लॉसेस. कारण तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसा विचारला जातो, एक्सप्लेन द ऍब्सॉर्प्शन
लॉस. सो ऍब्सॉर्प्शन मध्ये तुम्हाला मेन रिझन लिहायचं की बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्युस्ड इन द ऑप्टिकल फायबर, त्याच्यामधून लाईट पास होत असताना त्याच्यामध्ये हीट प्रोड्यूस होते अँड बिकॉज ऑफ दॅट सम अमाउंट ऑफ लाईट इज ऍब्सॉर्ब बाय द फायबर इटसेल्फ. दिस इज मेन एक्सप्लेनेशन फॉर ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस. आणि त्याच्यातले सब दोन टाईप आहेत, इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक. मग इंट्रिन्सिक मध्ये काय लिहायचं की दॅट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल रिएक्शन बिटवीन द कंपाऊंड्स इन द ग्लास ड्युरिंग इट्स मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. त्याच्यामधल्या इंटरनल कंपोनेंटची जी केमिकल रिएक्शन होते एकमेकांसोबत, बिकॉज ऑफ दॅट these intrinsic absorption losses are produced and they are produced in the ultraviolet region. म्हणजे 1.3 मायक्रोमीटरच्या आधी ते लॉसेस जास्त करून प्रेझेंट असतात. and how you can minimize that loss? By selecting the proper type of glass for manufacturing of optical fibers, and one solution given for that it is fluoride and chloride type of glasses. हे झालं intrinsic absorption चं explanation. Now the next type of absorption is extrinsic absorption. आता एक्सट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन म्हणलं की त्याच्यात एकच पॉइंट मेन आधी लक्षात ठेवायचा की फायबर मध्ये इंट्रिन्सिक जो आहे तो केमिकल रिएक्शन मुळे आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही स्पेसिफिक मटेरियल नाही. पण एक्सट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन आपण म्हणतो तेव्हा ते बेसिकली कशामुळे होतं की फायबर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसच्या किंवा फायबर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये जर ग्लास मध्ये काही इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतील तर, impurities all of you know. So if some impurities are present in the material during the glass manufacturing process, then the extrinsic losses take place. मग त्या impurities कुठल्या कुठल्या आहेत त्याचा एक चार्ट दिलेला आहे, but that also I will show. So because of impurities present in the optical fiber material manufacturing process, these extrinsic losses take place. आणि त्यातल्या मेजर इम्प्युरिटीज आहेत क्रोमियम आणि कॉपर. This question it is asked in the MCQ, so you can note down it. Chromium and copper are the major impurities chromium and copper are the major impurities generating what you have written, generating extrinsic absorption losses, generating extrinsic absorption losses. So in MCQ this question is frequently asked. कुठले दोन मटेरियल प्रेझेंट असतील तर एक्सटेन्सिक ऍब्सॉर्प्शन होतं जास्त, क्रोमियम अँड कॉपर. अलॉंग विथ दॅट कार्बन इज देअर. सो आय विल शो यू दॅट चार्ट ऑल्सो. मग ह्याचं मेन रिझन काय आहे, ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये जर इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतील तर एक्सटेन्सिक ऍब्सॉर्प्शन त्या मटेरियल मध्ये तयार होतं. ओके, अँड द कॉपर अँड क्रोमियम आर द main impurities, but along with that here is chart of the impurities given. See, chromium आहे हा, this is carbon, this is copper, this is ferrite, this is nickel, this is manganese. Okay, and this V stands for what? Can anyone tell? Symbol V stands for which material? I have to check. I will check and I will tell. If you are able to tell that. This Cr is for chromium. Cu stands for copper. C stands for carbon. Fe means it is ferrite. Ferrite मध्ये पण आयर्न वरून आहे ते तिथे 2+, 3+ जे दिलेले ते. Ni stands for nickel. Mn stands for manganese. But V for stands this, for vanadium. okay. What atom you told? Vanadium.
Vanadium. Vanadium. Okay. Yes. Okay. So this is also one of the material. So this V stands for the vanadium. Okay. So ह्या जर इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतील तर लॉसेस त्याच्यामध्ये इंट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस तयार होतात. मग हे कुठल्या वेव्हलेंथला, हे त्याच्या पीक वेव्हलेंथ दिलेल्या आहेत. दिस इज इन टर्म्स ऑफ नॅनोमीटर. 625 नॅनोमीटर, 685, 850. आणि हे काय 1 पार्ट in particular volume. This chart just additionally you can refer. बघा आता इथं पर व्हॉल्यूम किती आहे. क्रोमियम मुळे 1.6, कार्बन मुळे 0.1 आहे, कॉपर मुळे 1.1 आहे. म्हणजे हे जर तुम्ही कम्पेअर केलं तर दिस इज गिव्हिंग chromium and copper. Those are giving the, or that are the main causes for extrinsic absorption losses to take place in the fiber. मग extrinsic absorption losses मध्ये I will tell you there are two main reasons. First one, it is what I will write here. आता आपण absorption बघतोय. absorption मध्ये पहिला टाइप कुठला आहे, इंट्रिन्सिक. इंट्रिन्सिक absorption आपण बघितलं कशामुळे होतं ते, because of internal chemical reaction of the material. Intrinsic absorption takes place. Second काय त्याच्यातलं, एक्सट्रिन्सिक. मग एक्सट्रिन्सिक absorption losses मध्ये दोन रिझन आहेत. सो आय विल राईट हिअर. फर्स्ट reason is because of impurities. First reason is because of impurities present in the glass. आणि कुठल्या impurities mainly responsible असतात, copper and chromium. So this point is clear. पहिलं reason काय आहे extrinsic साठी. Then second reason for this extrinsic losses to take place is because of presence of the hydroxyl ions, OH ions, that stands for hydroxyl. पहिली तर जर त्याच्यामध्ये जर कॉपर आणि क्रोमियम हे मटेरियल इम्प्युरिटी म्हणून प्रेझेंट असतील तर एक्सट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस होतात. आणि सेकंड रिझन काय आहे, फायबर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये किंवा ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये कुठं जर हायड्रॉक्सिल आयन्स क्रिएट झाले असतील किंवा हायड्रॉक्सिल आयन्स जर फॉर्म झाले असतील तर बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ दिस हायड्रॉक्सिल आयन्स दिस एक्सट्रिन्सिक लॉसेस टेक प्लेस. मग आपण ह्या हायड्रॉक्सिल आयन मुळे काय होती प्रोसेस ती बघूया. पण हे दोन मेन रिझन तुम्ही लिहायचे. एक्सट्रिन्सिक साठी पहिला आहे इम्प्युरिटी आणि दुसरा आहे फॉर्मेशन ऑफ OH आयन्स. आता हे थोडे टेक्निकल टर्म्स इथे डिफिकल्ट आहेत OH आयन्सच्या, पण तुम्ही आधी सिंपल शब्दामध्ये लक्षात घ्या. OH आयन्स जर ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये फॉर्म झाले तर OH आयनची प्रॉपर्टी काय असते की एका स्पेसिफिक वेव्हलेंथला OH आयन काय करतात, एका स्पेसिफिक वेव्हलेंथला ते increase the attenuation suddenly. Means like if see here you can see, हा जर असा तुमचा स्लोप असेल लिनियरली, लिनियर म्हणजे काय प्रपोर्शनेट मध्ये तो वाढतो. बट what happens because of these hydroxyl ions at a particular wavelength, that hydroxyl ions they suddenly increase the attenuation. म्हणजे पीक राईज होतो त्याच्यामध्ये आणि परत लगेच ते सडनली डिक्रीज होतं. ओके, and that particular sudden increase in the attenuation, this is here you can see this is one point, this is second point and this is third point. ह्या तीन पॉइंटला काय झालेलं आहे, सडनली अटेन्युएशन इनक्रीज झालंय. कशामुळं, बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ द हायड्रॉक्सिल आयन्स. आणि हे जे सडन इनक्रीज इन अटेन्युएशन आहे, टेक्निकली दॅट process or that thing it is called as the overtone. डायरेक्टली डायग्राम एक्सप्लेन केली आणि कन्सेप्ट सांगितलं तुम्हाला थोडंसं अवघड वाटेल. सो रिव्हर्सली आय एम टेलिंग. दुसरा रिझन काय आहे, OH आयन्स. OH आयन्स काय करतात की त्यांची प्रॉपर्टी काय आहे की जनरली लॉसेस लिनियरली इन्क्रीज होतात. बट OH आयन्स ऍट पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ
अटेन्युएशन इट इज इन्क्रीज्ड, म्हणजे पीक राईज होतो त्याच्यामध्ये एकदम. अँड दॅट सडन इन्क्रीज इन द अटेन्युएशन इज नोन बाय द टर्म एज ओव्हरटोन. So here are three overtones, first, second and third, and that to take place at a specific wavelength. That is property of hydroxyl ions. मग काय म्हणू शकतो आपण, these hydroxyl ions are generating the overtones at specific frequency in the optical fiber, आणि त्याच्यामुळं हे एक्सट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन त्या मटेरियल मध्ये प्रोड्यूस होतं. Okay, that is the second reason. So here it is given technical explanation. Also, this is caused due to water, means that is because of this OH ions dissolved in the glass. So what is the property? The hydroxyl groups are bonded into the glass structure and they have fundamental stretching vibrations which occur at wavelength between 2.7 to 4.2. ह्या पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ मध्ये ह्या तीन वेव्हलेंथला 1.38, 1.38 मायक्रोमीटर, 0.95 मायक्रोमीटर अँड 0.72 मायक्रोमीटर, ह्या तीन वेव्हलेंथला इथं काय झालेलं आहे बघा, ओव्हरटोन्स म्हणजे सडन इन्क्रीज इन द अटेन्युएशन इज टेकिंग प्लेस. यू कॅन सी दिस इज अराउंड 1.38, दिस सेकंड ओव्हरटर्न इज अराउंड 0.95 micrometer and third one it is around 0.72. So at this particular wavelength attenuation suddenly increases and that is the second reason for extrinsic absorption losses. तर हे दोन पॉइंट तुम्ही एक्सट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस मध्ये एक्सप्लेन करायचे. ओके, इम्प्युरिटीला काय ग्राफ वगैरे नाहीये, तो पहिला नाही काढला तरी चालेल, फक्त काय लिहायचं की chromium and copper are the major impurities responsible for extrinsic losses. आणि ह्याच्यामध्ये ही ओव्हरटोनचे डायग्राम तुम्ही काढा. तीन वेव्हलेंथ, कुठल्या तीन वेव्हलेंथ आहेत, 1.38 मायक्रोमीटर, 0.95 मायक्रोमीटर अँड 0.72 मायक्रोमीटर. ह्या पर्टिक्युलर तीन वेव्हलेंथला काय होतंय, अटेन्युएशन सडनली इन्क्रीज होत आहे अँड दॅट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन अँड third overtone in the optical fiber. Are you getting, Vaishnavi? Can you tell what is the meaning of overtone? Overtone means what I told. No, you sit down, don't stand up. हा, अर्थ सांगा मला ओव्हरटोनचा फक्त. Can you tell, Aishwarya? It depending upon the group of photon. Okay, can you tell, Swati? Sudden increase in the attenuation. Okay, sit down. Please pay attention. I am explaining in very simple words. Copper, chromium ह्या मेन इम्प्युरिटीज आहेत, दॅट इज क्लिअर. आणि सेकंड रिझन काय आहे, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रॉक्सिल आयन्स. आता ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये कुठेतरी हायड्रॉक्सिल आयन्स प्रोड्यूस होतात. हायड्रॉक्सिल आयन्स प्रोड्यूस झाल्यामुळे काय होतं, त्याची जी मेकॅनिकल प्रॉपर्टी आहे, so because of its mechanical property at particular three wavelengths, कुठल्या तीन वेव्हलेंथ, 1.38 मायक्रोमीटर, 0.95 micrometer and 0.72 micrometer. At these three particular wavelengths, it is producing sudden increase in the attenuation and that is called as overtone. So because of this hydroxyl ions, overtones are produced in the optical fiber आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये एक्सट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस प्रोड्यूस होतात. Okay, so that reason you have to write in the extrinsic absorption
losses. Okay, so here I have summarized this. Absorption, some amount of light is absorbed in the fiber. So absorption take place. आणि मेनली तुम्हाला काय मेन्शन करावं लागतं अजून एक पॉइंट, heat is generated during the absorption process, and that is because of that the photons are absorbed. Photon is nothing but it is light. Electron चा ग्रुप त्याला आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल म्हणतो. सिमिलरली लाइट कन्सिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फोटॉन्स. सो ऍब्सॉर्प्शन, मग इंट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन कशामुळे होतं सांगा मला? बिकॉज ऑफ द व्हेरियस केमिकल रिएक्शंस. ओके, बिकॉज ऑफ व्हेरियस केमिकल reactions, or you can say various interactions between the subcomponents present in the glass. आणि ते अल्ट्राव्हायोलेट रिजन मध्ये जास्त आहे आणि प्रॉपर वेवलेंथ सिलेक्ट करून आपण त्याला मिनिमाइज करू शकतो. अँड ऑल्सो वी कॅन सिलेक्ट फ्लोराइड अँड क्लोराइड टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्लासेस फॉर मिनिमाइजिंग दिस इंट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन. सो दॅट इज यू आर सपोज टू राईट इन दॅट पार्ट. आता एक्सट्रिन्सिक मध्ये काय, दोन रिझन लिहायचे. फर्स्ट इज इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन द ग्लास. कार्बन आहे, फेराइट आहे, बाकीच्या पण आहेत इम्प्युरिटीज ज्याच्यामुळे दिस एक्सट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन टेक प्लेस. बट द मेन इम्प्युरिटीज आर दिस क्रोमियम अँड कॉपर. That is first reason. And second, it is hydroxyl ions. So at specific hydroxyl ions, these are producing the overtones, means there is sudden increase in the frequency. Okay, so these 2 points you have to write in this absorption losses. Okay, is it clear? मग बऱ्याचदा ऍब्सॉर्प्शन मेजरमेंट कशी होते की फायबर मधून लाईट ट्रान्समिट करायच्या आधी त्याचं टेम्परेचर मेजर केलं जातं आणि फायबर मधून लाईट ट्रान्समिट केल्यावर टेम्परेचर मेजर केलं जातं. मग ऍब्सॉर्प्शनचा कन्सेप्ट काय की ऍब्सॉर्प्शन मुळे हीट प्रोड्यूस होते. मग जर जास्त हीट प्रोड्यूस झाली तर याचा अर्थ काय होतो की त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारे ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस हे जास्त आहेत. ओके, सो देअर वॉज प्रिव्हियसली वन चॅप्टर, लास्ट चॅप्टर, मेजरमेंट ऑफ व्हेरियस पॅरामीटर्स. त्याच्यामध्ये ही ऍब्सॉर्प्शन मेजरमेंट मेथड दिली होती. म्हणजे त्या फायबरला एक थर्मोकपल कनेक्ट करायचा. बिफोर पासिंग ऑफ फायबर यू मेजर द टेम्परेचर and after passing the light through fiber you have to measure the temperature, and त्याच्यामध्ये जो डिफरन्स येईल that will give you the amount of absorption taking place in the optical fiber. Okay, is it clear this one? हे झालं सगळं नोट्स मध्ये दिलेले पॉइंट्स आहेत हे. that only you refer from your exam point of view. And again in the PPT some general information is also given. So intrinsic absorption is caused by interaction with one or more components of the glass. And extrinsic आहे ते caused by the impurities present in the glass as well as caused by the hydroxyl ions present in the glass. Okay, so this is about the absorption losses. Is it clear? Now actually the next point in the syllabus, that is ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस आपण कंप्लीट केले आता. आता जो नेक्स्ट पॉइंट आहे तो स्कॅटरिंग लॉसेस आहे. सो आय विल टेक दॅट स्कॅटरिंग लॉसेस, बट बिफोर गोइंग टू दॅट स्कॅटरिंग लॉसेस लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस bending losses to you, because yesterday only I have conducted practical based on that. You are present or not for practical B division? Present होता का practical ला online तरी? सो बेंडिंग लॉसेस हे प्रॅक्टिकल मी काल घेतलं होतं बी डिव्हिजनला. सो बेंडिंग लॉस मीन्स व्हॉट? व्हेन द ऑप्टिकल फायबर केबल इज बेंड. ऑब्वियसली बेंडिंग मुळे काय होईल? अमाउंट ऑफ लाईट कमिंग ऍट द आउटपुट इज गोइंग टू बी रिड्युस्ड. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग लॉस. मग बेंडिंग लॉस तुम्हाला जेव्हा विचारतात एक्झाम मध्ये तेव्हा बेंडिंग लॉस इज क्लासिफाइड इनटू, or there is one main reason for this bending losses, that is micro bend. Micro bend म्हणजे काय? Micro means very small
आता आपण जेव्हा फायबर व्हिज्युअली बेंड करतो तेव्हा ते खूप चेंज होतं त्याच्यात, बट मायक्रो बेंड म्हणजे आपल्या डोळ्याला ते दिसत नाही, पण फायबर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये कुठेतरी त्याचा कोर ऍक्सिस एका मायन्यूट लेवलला बेंड झालेला असतो, बट दॅट मायक्रो बेंडिंग इज ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन द फायनल light which is coming out through the optical fiber cable, that is called as microband. So microband loss are caused by small discontinuities or imperfections in the fiber. Suppose आता हा पूर्ण जो आहे एरिया, हा जर मी कोरचा कन्सिडर केला तर हा कोर ऍक्सिस असेल आणि हा कोर क्लॅडिंग इंटरफेस आहे. आपण इथं स्लाइटली कुठंतरी एखादा त्याला खड्डा पडल्यासारखं झालं किंवा इथं ही स्मॉल कुठंतरी ब्रेक झालं तर त्याच्यामुळे फंक्शन बंद पडत नाही, बट दॅट अमाऊंट ऑफ लाईट कमिंग ऍट द आउटपुट इट इज रिड्युस्ड व्हेरी स्लाइटली, द स्लॉट इज देअर, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो फायबर इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन म्हणजे काय, हे जसं एक्सपेक्टेड आहे तसं ते न राहता त्याला काहीतरी मध्ये स्लॉट पडतोय किंवा मध्ये एखाद्या तिथं ब्रेक असल्यासारखं होतंय. सो दॅट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन. मग हे मायक्रो लेवलचं म्हणजे मायक्रोमीटर मध्ये जरी इम्परफेक्शन असेल तरी ते लॉसेस ऍक्च्युअल फायबर वर्किंग मध्ये कन्सिडर होतात. प्रॅक्टिकली जे आपण बघतो त्याला आपण 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेडियसने त्याला कर्व बेंड केलेलं आहे, पण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये जर असा मायक्रो लेवलचा बेंड जरी कुठं राहिला कोर ऍक्सिसच्या तिथं तरी त्याच्यामध्ये लॉसेस प्रोड्यूस होतात. दॅट इज वन कन्सेप्ट यू हॅव टू सी इन द बेंडिंग लॉसेस अँड दॅट इज कॉल्ड एज द micro bend loss. So micro bend loss are caused by small discontinuities or imperfections in the fiber. Then uneven coating applications and improper cabling procedure increases the micro bend loss. कोटिंग जर प्रॉपर झालं नाही तर ऑप्टिकल फायबरचं किंवा केबल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये जर काही चुकीची स्टेप कुठली फॉलो केली गेली तर त्याच्यामुळे सुद्धा मायक्रो बेंडिंग होतं. ओके, दॅट इज वन कन्सेप्ट यू हॅव टू सी इन द फायबर बेंडिंग लॉसेस. बघा आता इथं दाखवलेलं आहे, हा कोर ऍक्सिस आहे, हा कोर आहे, अँड दिस वन इट इज क्लॅडिंग. सी कोर ऍक्सिस, दिस इज कोर, दिस इज क्लॅडिंग अँड दिस इज क्लॅडिंग. मग फायबर मधून लाईट रे असा पास होतोय पुढं, पण इथं जर त्यांनी काय दाखवलंय बघा आता इथं मॅक्रो बेंड म्हणजे हा खूप स्लाइट लेवलला इथं काहीतरी बेंडिंग झालेलं आहे कशाचं, कोरचं, बट बिकॉज ऑफ दॅट स्लाइड बेंडिंग ऑल्सो द पाथ ऑफ दिस रे इट इज डिस्टर्ब आणि त्याच्यामुळे सुद्धा लॉसेस प्रोड्यूस होतात. जर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ऑप्टिकल फायबर मधून लाईट पास होत असताना त्याचं सगळं वर्किंग कशावरती डिपेंडंट आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. मग मायक्रो बेंडिंग झालं तर त्याचा मटेरियलचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा काय होतो, इट इज चेंज और इट इज डिस्टर्ब अँड लाईट रे इज नॉट ट्रॅव्हलिंग ऍज पर द एक्सपेक्टेड पाथ. आता इथं कोर क्लॅडिंग इंटरफेस जर आपला नेहमीसारखा रेग्युलर असेल तर तो आयडियली ट्रॅव्हल करेल, पण त्याला जर कुठं प्रेशरने काय बेंडिंग कर्व आला तिथं किंवा बेंडिंग सारखा शेप आला तर हा पुढे न जाता इथूनच रिफ्लेक्ट होईल. सो दॅट इज ऑल्सो गिव्हिंग द लॉसेस. सो दॅट इज कन्सेप्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड इन द बेंडिंग लॉस. इथं सुद्धा बघा, आणि इथं जेव्हा मायक्रो बेंड कधी होतात, जेव्हा हे खूप कमी मायन्यूट लेवलला असतं, मायक्रो लेवलला, तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण, मायक्रो बेंड. आणि दुसरा काय आहे, मॅक्रो बेंड. मॅक्रो मीन्स व्हॉट, इट इज ऍट लार्ज लेवल. आता हे जस्ट ऍडिशनल शब्द आहेत, तुम्हाला बेंडिंग लॉस म्हणजे तर कळतंय फायबरचा की फायबर इज बेंड, ऑब्विसली बेंडिंग लॉसेस विल टेक प्लेस. पण बेंडिंग मध्ये परत त्यांनी दोन दिलेले आहेत सब टाइप, मायक्रो बेंड आणि मॅक्रो. मायक्रो म्हणजे काय, खूप स्मॉल लेवलला बेंडिंग झालं तरी लॉसेस प्रोड्यूस होतात, आणि मॅक्रो मीन्स इट इज ऍट व्हेरी लार्ज लेवल, म्हणजे 1 सेंटीमीटर जसं आपण प्रॅक्टिकलला केला, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. आता मला एक सांगा की फायबर बेंड होतो
Suppose I consider that this wire is optical fiber. आता मी हा एवढा बेंड केला म्हणजे इथं काहीतरी सर्कल फॉर्म होतंय. दिस सर्कल इज हॅव्हिंग सम रेडियस. ह्याला म्हणतात रेडियस ऑफ कर्वेचर. कर्व आहे ना तो बेंड म्हणजे, तर त्याला काय म्हणतात रेडियस ऑफ कर्वेचर. आता हा मी एवढ्या सर्कल वरती फायबर सपोज बेंड केला. ह्याची रेडियस किती आली? लेट अस से दिस इज 5 सेंटीमीटर. इफ आय मेक इट स्मॉल, नाउ द रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर. मग मला सांगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जास्त असताना लॉसेस प्रोड्यूस जास्त होतील का कमी असताना लॉसेस प्रोड्यूस जास्त होतील? कमी असताना. Okay. Yes, correct. When the radius of curvature is less, the losses will be more. मग त्याला काय म्हणतात? क्रिटिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्रिटिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर म्हणजे काय? एक पर्टिक्युलर रेडियसची व्हॅल्यू ज्या व्हॅल्यू पेक्षा जर रेडियस कमी झाली, म्हणजे समजा क्रिटिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे 1 सेंटीमीटर. फॉर एक्झाम्पल आय एम टेलिंग, म्हणजे 1 सेंटीमीटर पर्यंत क्रिटिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर असेल तर ते लॉसेस कन्सिडर होत नाहीत. पण जर तुमच्या बेंडची जी रेडियस आहे ती 1 सेंटीमीटर पेक्षा कमी झाली तर तिथनं पुढचे बेंडिंग लॉसेस काय होतात? कन्सिडरेबल असतात. म्हणजे ऍक्च्युअली ती व्हॅल्यू खूप मायक्रोमीटर मध्ये स्मॉल असते, पण मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून सांगते. आता समजा मी सांगितलं हा फायबर आहे, ह्याची क्रिटिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे 1 सेंटीमीटर. ह्याचा अर्थ काय होतो? जोपर्यंत तुमच्या ह्या बेंडची रेडियस 1 सेंटीमीटर आहे तोपर्यंत तुमचे लॉसेस जे आहेत ते टॉलरेबल आहेत. जर याच्यापेक्षा कमी झाली रेडियस ऑफ कर्वेचर, म्हणजे सपोज इट बिकम्स 0.5 मीटर, म्हणजे सर्कल काय झाले ते कमी झाले. मग त्याच्यापेक्षा जर इथं बेंडिंग वाढलं तर दॅट लॉसेस विल बी considered. Up to 1 centimeter it will be tolerable. That is the concept of critical radius of curvature. So related to that experiment, that particular point may be asked. मग त्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत. क्रिटिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सिंगल मोड फायबर, क्रिटिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर मल्टी मोड फायबर. त्याच्यावरती न्यूमरिकल पण दिलेले आहेत बुक मध्ये. ऍक्च्युअली आपल्याला सिलेबस मध्ये ते न्यूमरिकल नाही आहेत, बट जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय एम टेलिंग दॅट. मग बेंडिंग लॉसेस मध्ये काय लक्षात ठेवायचं? सिंपल कन्सेप्ट. जेव्हा फायबर बेंड होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये जो इनिशियल प्रोपॅगेशन वे आहे लाईटचा तो काय होतो? डिस्टर्ब होतो. दॅट इज चेंज्ड अँड दॅट्स वाय इट इज नॉट एबल टू गेट द रिक्वायर्ड सिग्नल ऍट द आउटपुट. आणि बेंडिंग मध्ये परत 2 टाईपचे लॉसेस आहेत, मायक्रो बेंड आणि मॅक्रो बेंड. Micro means even at minute level also it is considered, and macro means at large level the loss जर बेंडिंग असेल तर लॉसेस प्रोड्यूस होतात. ओके, सो दॅट 2 points you have to understand in the बेंडिंग लॉसेस. मग काल प्रॅक्टिकल मध्ये काय बघितलं आपण? अॅनालॉग सिग्नल ट्रान्समिट केला बिफोर बेंडिंग ऑफ ऑप्टिकल फायबर केबल. समजा एम्प्लिट्यूड 5 व्होल्ट असेल तर आफ्टर बेंडिंग ऑफ ऑप्टिकल फायबर केबल the amplitude is increased or reduced? It is reduced. जर 2 सेंटीमीटर रेडियस असेल तर समजा 4 झाला, 1 सेंटीमीटरला तो परत 2 झाला. म्हणजे तुमची जेवढी जेवढी रेडियस कमी होईल तेवढे तेवढे बेंडिंग लॉसेस काय होतात? वाढतात. लॉसेस विल बी इन्क्रीज मीन्स amplitude will be reduced. Okay, so that we have seen in the yesterday's practical. Okay, so that's why I have taken this bending losses point first, because for A division also I think you are not a single practical has been conducted. No, for A division, no. Why it happened 2 times? Some sessions were there or what? We will see. Okay, is it clear? हा तुमच्या बॅचला झाले. For A1 batch there are no any students. A2 yourself and Kajal Sawant, she was there. So, but in your case it is not conducted due to some session or what. No doubt it is taking some very less time. If you are present here, no, easily it can be covered within half an hour. Okay, so bending losses is clear. So we have seen absorption and
बेंडिंग लॉसेस. नाव द नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉसेस. आता बेंडिंग लॉसेस मध्ये अजून एक पॉइंट मला तुम्हाला दाखवायचा आहे नोट्स मधला. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट. दिस वन बघा, आता हा बेंडिंग लॉस पॉइंट आहे तुमच्या नोट्स मधला. दिस इज कोअर, दिस इज क्लॅडिंग. मग बेंडिंग लॉसेस मुळे काय होतं, त्याचा पाथ डिस्टर्ब होतो. आणि जे मी तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितला, critical radius of curvature. So these are the formulae for calculating the critical radius of curvature for single mode fiber, and this is the formula for calculating critical radius of curvature for multimode fiber. Okay, just you can refer for your reference. Now the next point we are going to see. So which losses we have completed? Firstly, first loss, that is absorption loss, we have completed. Then second, कुठला complete केला आपण? Bending loss. And now the third loss we have to see, that is scattering loss. Third loss कुठला बघायचा आपल्याला? Scattering loss. Now the name itself indicate. Scattering means what? विखुरणे. किंवा जो लाईट रे समजा शार्प आहे ट्रान्समीटरला, तो काय होतो? स्कॅटर होतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्कॅटरिंग लॉसेस. सो ॲज आय टोल्ड यू इनिशियली ओनली, सिग्नलचा लॉस याचा अर्थ सिग्नल फक्त कमी होणे असं नाही, तर लाईट जर स्कॅटर झाली किंवा फोकस्ड रे लाईटचा जर स्कॅटर झाला किंवा त्याचा एरिया ऑफ इमिशन जर लार्ज झाला ट्रान्समीटर पेक्षा, तर that is also considered as loss of light. So that is considered in the scattering losses. And again in the scattering losses also we are going to see two types of scattering losses. First one is linear scattering losses, and second one it is non-linear scattering losses. Okay, so I will just show you summary. Actually these losses we will take in the next lecture. Just see here. लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस बघणार आहे आपण. त्यात दोन टाइप आहेत, रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस अँड माय स्कॅटरिंग लॉसेस. आणि नंतरचे दोन टाइप आहेत नॉन लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस. अँड इन दिस नॉन लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस वी हॅव टू सी स्टिम्युलेटेड ब्रिलॉइन स्कॅटरिंग अँड स्टिम्युलेटेड रमन स्कॅटरिंग लॉसेस. Okay, so we will see that point in the next lecture. Okay, we will stop here today. Those who are present online, just type your number in the chat box and you can leave the meeting. Any doubt in the points whatever we have seen today? थोडे अर्थ सेम वाटू शकतात, पण की पॉइंट लक्षात ठेवा. ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे हीट प्रोड्यूस होते, इनसाइड दे आर प्रोड्यूस्ड. स्कॅटर मीन्स लाइट विल बी scattered. Scattering losses like that. Okay, after giving the attendance you can leave the lecture, those who are present in online mode. Thank you.